ನಾನು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸರಿ ಸರ್, ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಮ್ಮ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಗುತ್ತಾ ಏನೋ? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಗಂಡು ಥರ ನಿಂತು ನಂದೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೂ ಚಂದ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ 5 ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 1 ಅದು ಟ್ರಯಲ್, 2 ಸಕ್ಸಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಚಂದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ್ರು ಹಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 100 ಜನ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೋಡ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಇರಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ, ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? கண்டென்ட்ல இருக்குது சார். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், மூவி பார்ப்பீங்கல்ல, அப்போ தெரியும். இப்போவே சொல்லிட்டா ಅದು ಎಲ್ಲವೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು சார்? படம் பாருங்கள் சார். அந்த ஸ்பெஷலை நான் இப்போவே சொல்லிட்டேன்னா, நான் ஏன் பேசாமே இருக்கிறேன்னா, என் படத்தை பற்றி நானே பில்டப் கொடுக்கக்கூடாது. நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே இன்டர்வியூவில் வந்து எல்லா ப்ரெஸ் மீட்லேயுமே நான் ஒரு விஷயம் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். படம் பற்றி நான் எதுவுமே சொல்லலை. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், எல்லா கதைக்குமே உயிர் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்குமே அதுக்குன்னு ஒரு ஜீவன் இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எழுதின எல்லா கதைக்குமே ஜீவன் இருக்குது. அந்த கதை எங்கே படமாகணும்னு அந்த கதை தான் முடிவு பண்ணுது. நான் தமிழ்நாட்டில் கதை எழுதினாலுமே நாங்கள் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து கன்னடத்தில் அந்த படம் பண்ணுறதுன்னா நான் முடிவு பண்ணலை, அந்த கதை தான் முடிவு பண்ணியிருக்குது. அதுவும் ஆர்சி ஸ்டுடியோவில் நான் பண்ணுறதுக்கும் அந்த கதை தான் முடிவு பண்ணியிருக்குது. இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குது. நீங்கள் மோஷன் போஸ்டர் பார்த்துருக்கிறீங்க, டிசைன்ஸ் பார்த்துருக்கிறீங்க, இந்த செட்டப் எல்லாமே பார்த்துருக்கிறீங்க. உண்மையிலேயே இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய படமாக, ரொம்ப நல்ல படமாக வர்றதுக்கு சந்துரு சார் மிக முக்கிய காரணம். அவர் தான் காரணம். இதே படத்தை நான் வேற ஒரு பேனரில் பண்ணியிருந்தா இந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு கன்னடம் அர்த்தமாகும், ஆனால் பேச வராது. அவங்க சொன்னாங்கல்ல, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு, அதையெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு மேலேயே அவங்க ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு செகண்டுமே எனக்கு லாங்குவேஜில் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போதும் சந்துரு சார் தான் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதனால் இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன கேட்டாலுமே நான் இப்போ சொல்கிறதை விட நீங்கள் படமாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற எந்த கதைக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்கள் சொல்கிற இதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்பா பையன் கதைக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இது வந்து ஒரு லைஃப்லேருந்து நம்ம உருகி எடுத்து பண்ணுறது. இது வந்து ஒவ்வொரு பையனுக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கும் நடக்கிற வந்து ஒரு சின்ன ஃபீல் தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. சரிங்களா சார்? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ. ಇದು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸರು, ನೋಡಿ ಮಂಜು ಮಾಂಡವಿಯವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನೇ, ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಇವಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಬಾಕಿ ಏನು ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರು ಈಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಬರೋಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಂಗದೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಸಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಚಂದ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಬ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಿನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿತು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗಳಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಂದೆ ಮಗ ಅಂದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್, ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನೋದು, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಒಂದೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಮಗನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾವೆಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಭಾವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟ್ಲು ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗ ಈ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಟೈಟ್ಲು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೀಸನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಬ್ಜಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, KGF ನೋಡಿ. ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ತೆಲುಗು ಅವರು ಫಾದರ್ ಇಟ್ಟರೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದೆ. ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಫೀಲು. ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತಲ್ಲ.
ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌದಾ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ಸು ಮುಟ್ತಾ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹುಡ್ತಾ ಅಂತ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಥರ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ 100 ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಣ. ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವ್ರ ಬಾಂಡೇಜು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೈನು ಕಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಬಾಯ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ? ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಯ್ಯರು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದೇ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ಒಪ್ಸೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆನ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಂಚರ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಆ ವೆಂಚರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದಿದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಂದ್ರು ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಪು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಕೊಡುವಂಥ. ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದು JW ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಇವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು JW ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ಟು. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಕಲಿತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಬಾಂಬೆ, ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಟ್ರೆಂಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಡೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನೇಚರು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ಆಗೋದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾದರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ? ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ? ಏನಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದುವೇ ಇದುವರೆಗೆ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಡ 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 ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ಆ ಥರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೇನೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕಥೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅದು ಅಂತ. ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ
ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಮೃತ ಹೆಂಗಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾಗಭೂಷಣ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಇದು ಅಮೃತ ಮತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇಬ್ಬರು ನಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ವೈಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ನಂಗೆ ಅಮೃತ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅದು. ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದಂಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವರಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಶೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Director sir, my question is to you here on your right. What kind of message or themes that you hope will resonate with the audience long after they leave the theatre? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ சொல்லுங்க. ಕನ್ನಡ எனக்கு வந்து ரொம்ப ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡೋ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ஒரு அப்பா பையனுக்கான ஒரு ஃபீல் வந்து கனெக்ட் ஆகும். அது வந்து எல்லாம் எனக்கு அப்பா இருக்கிறாங்க, எல்லாத்துக்குமே அப்பா இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு அப்பாவுமே ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பாங்கல்ல. ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான பாண்டிங்கிறது ஃபீல் ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறது தானே வேறையாக இருக்கும். அந்த ஃபீல் கன்வே ஆகும். ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೂ ಆ ರೆಡ್ ಶೇಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಗಾ ಫಾದರ್ ಅನ್ನುವ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? அது எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் எல்லாமே கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க. கிளைமேக்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஃபீல் ஆகும். அந்த ரெட் சைடுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத விட ஒரு ஃபீல் இருக்கும், புதுசாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த அப்பா பையன் கதை வந்து புதுசாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நான் பார்க்கல இந்த சினிமாலேயுமே. ಚಂದ್ರು ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಚೀವರಂ ಫಿಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಆರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಂಚೀವರಂ. ತುಂಬ ಆರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಕೊಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗನ್ಸ್ತೀನಿ ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗಿಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿಸಿದೆ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಕತೆ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಮಾಂಡವ್ಯ ಅವರು ಎಮೋಷನಲಿ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಂಜು. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನ ತನಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಥ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗೂ ವಿಚಾರಗಳು. ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾದರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಥಿಯೇಟರ್ನಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಚಂದ್ರು ಸರ್,
ಶಶಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಜೊತೆಗೂ ಈ ತರದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇದು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ನನಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜು ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 1 second, I just ask. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 60-70 ಸೀನ್ ಇದೆ, 70 ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಬ್ಜಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಕಬ್ಜಾ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ರು ಸರ್, ಒಂದೊಂದು BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ದಾಗ 2 ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಗಂಧ ವೆಪನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಲೈವ್ಗಳಾಗಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಜು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್, ಮಂಜು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಬ್ಜಾಗೂ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, MLA ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕಬ್ಜಾಗೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಜು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಂಗಂತ ಮಂಜು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್. ಈಗ ಕಬ್ಜಾ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದರು. ಹಂಗಂತ ನಾನು ರಾಜಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫಾದರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5-6 ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ, ಭರತ್, ಮನೀಶ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿಂತು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ನೇಮು, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇದು ಬರೀ ಫಾದರ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಒಬ್ಬಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಆಗದೆ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈವ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಶಂಕರ್ ಅವನು ಡಿಸೈನ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮೌನೇಶ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಮಂಜು ಇವತ್ತೇನು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಎಫರ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಫರ್ಟು ಮಂಜುದು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜು ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ನೀವು ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮಗೆ 3 ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು 3 ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಂದು ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬರೆದೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೇ ತೊಗೊಬಂದರು, 2nd ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದರು, 3ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಸರ್. 2ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ಜನ ನನ್ನ ಬೈಬಾರ್ದು ಮಂಜು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ, ನೀವು ಎಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಹಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸರ್, 2ನೇ ಪೇಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಿಜವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗಿದೆ ನಾನು. ಸವಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಂಚಿಂಗು ಇದೆ, ಕಾಮಿಡಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಚ್ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಹೊರಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಟಚ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಠ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ರೌಡಿಸಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಥರ ರಾಜವೂಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಡಿವಂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆನ ನಾನು ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಡಿವಂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ ಅಂತ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,